जय जगन्नाथ पे आज आम एक नूतन वीडियो को आपण स्वागत। यूजीसी नेट परीक्षा तो आउ मात्र अल्प दिन रहा तो आशा करी आपण प्रस्तुति भल भाव चली तो आज वीडियो आम भाषा उत्पत्ति सिद्धांत गुड़ी को आलोचना करवा। तो पूर्व आम जाणी रखा उचित भाषा उत्पत्ति सिद्धांत कौन। तो पृथ्वी में जिते सबू विषयर वैज्ञानिक अनुध्यान बा अनुशीलन करागला भाषा भाषा से बाद जाए ना। तो भाषार वैज्ञानिक अनुशीलन करागला। तो वैज्ञानिक अनुशीलन माने तो आपने समस्त जानी जे विज्ञान सब सब जिनसर कारण खोजि थाए अंध भाव से कौन कथा को विश्वास करे ना। तो प्रथम पर्यायर आम जो देखा सब विषय को लोक मैंने पूर्व अनुसार परंपरा अनुसार ग्रहण कर आसुले तार कौन कारण खोजापी चेष्टा करूँ कि परवर्ती समय आमर जो लोक मानकर विकास होगा द्वारा से मैंने कौन कले ना सब प्रत्येक विषयर कारण खोजिले कहीं जिनस है किपर है यही सब जिनसर यही सब विषय को से मैंने विशेष भाव में अनुध्यान कले विषय आहरी जानापी चेष्टा कले। तो से भाव में ये भाषा उत्पत्ति संबंधी विभिन्न प्रकार प्रश्न विभिन्न समय आलोचक मान मन को कौन कर मन को गोलमाल कर कहीं भाषा केमी सृष्टि है। प्रथम पर्यायर माने आमर आलोचक मैंने कही भाषा माने भगवान को ठारू सृष्टि होती भगवान मनीष को जन्म देते से भाव में मनीष को भगवान ही भाषा देते किंतु परवर्ती समय जो आमर आलोचक मैंने ये विषय अनुध्यान कले से कहले जदि भाषा मनुष्य जदि भाषा दैवीकृत बा भगवान आमको देइछन्ति से भाषा ताहले पृथ्वी रे जेते मनुष्य वास कर समस्त भाषा तो गोटे प्रकार होगा कथा कहीं अलग अलग प्रकार भाषा समस्ते कहते। तो यही भाव में जो प्रश्न से मन को आसी द्वंद्व सृष्टि करिछि। परवर्ती समय विभिन्न आलोचक मैंने निज निजर मत प्रदान करिसेंति एही विषय रे। तो से गुडी को भाषा उत्पत्ति सिद्धांत बोली कहा जाउछि। तो जदि आमे देखिबा भाषा उत्पत्ति सिद्धांतर प्रथम सिद्धांतटी होछि दैवी उत्पत्ति सिद्धांत जहाको आमे कहबा डिवाइन थ्योरी। तो भाषा उत्पत्ति संपर्क यही थ्योरीटी यही सिद्धांतटी हूँ सर्वप्राचीन। एथिरे कौन कहुला जे भगवान को द्वारा भाषा सृष्टि होती भगवान मनुष्य को भाषा प्रदान किंतु ताहा नुहे। तो आउ टिके विषय देखिदेबा जे कौन पाई एई दैवी उत्पत्ति सिद्धांतटी परवर्ती समय लोक मैंने आलोचक मैंने विश्वास करना। तो मिस्र राजा सेमिटिक्स दुईटी शिशु को जन्म होगा समय अलग रखी दैवी सिद्धांत को से कौन करथिले ना खंडन करथिले। तो जितेबाला से दुईटी शिशु को अलग गोटे जगह रखुच्च सहित कौन कहीं भी कथबार्ता हे ना कौन लोकों संस्पर्श से आसबे ना। तो परवर्ती समय देखा जे से माने केवल गोटे शब्द ही कहीपर बेकस जार अर्थ हो रुटी से सब रुटी खायापी दिया तो से केवल से गोटे शब्द ही कहवा शिखिंट। तेणु यही प्राचीन सिद्धांतटी दैवी उत्पत्ति सिद्धांतटी यही खंडन होइछि। तो आम जब देखा ताले मिसरीय मान पवित्र ग्रंथ द्यूत्र को देव भाषा बोली कहुए। कैथलिक मान मतरे हिब्रू भाषा भगवान द्वारा सृष्टि। होमर विश्वास करते देवता मान भाषा ही मनुष्य भाषा किंतु ये जो परीक्षाटी राजा सेमिटिक्स करिसेंति ताहा एई सब मत को खंडन करुछि। तो परवर्ती समय आम देखा धातु सिद्धांत ताको अनुरणन सिद्धांत बोली कहुए। इंग्लीश में रूट थ्योरी और डिंगडंग थ्योरी बोली कहुए। तो मार्क्स मुलर प्रथमे यही धातु सिद्धांत को समर्थन करते से जिते अनुध्यान कर विषय आहरी अधिक से निरर्थक बोली कही। तो ध्वनि को धातुर अनुरणन बोली कही मार्क्स मुलर। तो धातु सिद्धांतर प्रवर्तक होउछन्ते प्लाटो। तांको मतरे विभिन्न धातुरु भिन्न भिन्न ध्वनि सृष्टि होइछि। मार्क्स मुलर मतरे धातुर भिन्न भिन्न ध्वनि सृष्टि होइछि। तो डिंगडंग अर्थ होइछि घंटार अनुरणन। तो पिले माने जिते प्राथमिक पर्यायर आलोचक मैंने अनुध्यान करुछन्ति से कहउछन्ति जे जेतेबेले मनुष्य धातुर व्यवहार शिखिला बा जो धातु गुड़िक परस्पर सहित संघर्ष हेबा समय जो ध्वनि सृष्टि करुछन्ति सेहिथिरु धातुर सृष्टि अर्थात शब्दर मूल रूप को धातु कहुए। तो शब्दर मूल रूपटी यही धातुर अनुरणन सृष्टि होता कथा आमर प्राथमिक पर्यायर आलोचक मैंने मत दौरान। तो परवर्ती सिद्धांत होची संकेत सिद्धांत बा निर्णय सिद्धांत बा स्वीकार सिद्धांत। हाँ ये विषय आउ टिके कहि रखिया चाहिए कहीं मतटी खंडन करागला। तो धातु सहित प्रकृति प्रत्यय बा प्रत्यय जोड़ी हेबा पर जाई शब्द गठन होता है। तो केवल धातुरु शब्द सृष्टि हो पारिबो नाही। तो धातु सहित प्रत्यय जोग होगा द्वारा शब्दर सृष्टि होची। तो धातु सीना धातुर संघर्ष सृष्टि हो गला बा शब्दर मूल रूप आमर जो मेटाल धातुर संघर्ष सृष्टि होगा किंतु प्रत्ययटा कौन आसला एपरिका मत आसला। तापर पुणी आलोचक मैंने मत दौरान जे एते गुड़िया शब्द पृथ्वी व्यवहार होची से कौन केवल धातुर अनुरणन सृष्टि होइछि ना संभव नुहे। तेणु यही मत खंडन करागला।
संकेत सिद्धांत बा निर्णय सिद्धांत बा स्वीकार सिद्धांत जहाँ को इंग्राजी एग्रीमेंट थ्योरी बोली कहुच्छे। तो यही सिद्धांतर प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादन करते फ्रांस विद्वान रूसो। तो पिले मैंने ये भाव में परीक्षा प्रश्न आसी थाए जे संकेत सिद्धांतर प्रतिपादन किए करथिले। तो आउ थे थे कौन आसे ना कस्तम खस्तम ये प्रश्न गुड़िक आसे सिद्धांत गुड़िक कस्तम रही है बा प्रतिपादक मान नाम कस्तम रही है खस्तम सिद्धांत गुड़िकर ना रही है आपण मैंने कौन करेंगे ना जोड़े ये भाव में प्रश्न आसी थाए। तेणु युड़िक आपण मान निश्चित भाव में इम्पोर्टाट तेणु यहाँ बिल्कुल भी स्किप करेंगे। तापर यह आपणकर +3 सिलेबस ये पाठ रही तेणु भावुँ आपण समस्त यह उपादेय हम अल्प समय भितर आप संपूर्ण भाव में भाषा उत्पत्ति सिद्धांत को जानीपर। तो ये जो संकेत सिद्धांत आमर जिते मत प्रदान कर आलोचक मैंने से कहते हैं हस्तर संकेत द्वारा प्रथम पर्यायर मनीष भावर आदान प्रदान कर हस्तर संकेत द्वारा समस्त आदान प्रदान हो न पार देखि मनुष्य एकत्रित हो ध्वनि को संकेत रूपे स्वीकार कर मत दिगला। तो देखो प्रथम से कहते समाज में जिते मनीष आम प्रथम से कौन करता जाचपर जीवन यापन करता परवर्ती समय से जिते सामाजिक जीवन यापन कर टे जाग्रत हो जो तार बुद्धि विवेक ये सब जाग्रत होगा से कौन कर सामाजिक जीवन यापन करुच्ची प्रथम पर्यायर से कौन कर तार सामना लोक को से संकेत माध्यम भाव आदान प्रदान करने चेष्टा करुच्ची। तो जितेबाला हस्त माध्यम संकेतर आदान प्रदान संपूर्ण भाव में हो पारना तो जितेबाला तार मनर भावटा संपूर्ण रूपे प्रकाश करना से कौन करुच्ची गोटे शब्द सृष्टि करने चेष्टा करुच्ची बा ध्वनि मुख गह्वर ध्वनि को सृष्टि करुच्ची यही मत दौरान रूसो। किंतु परवर्ती समय यही सिद्धांत असार हो जाए खंडन कर दि जाए कहीं प्रश्न आसी एकत्रित हेले केमी हाथ में तो ठराठुरी होगी एकत्रित होगा संभव नुहे। ठीक अच्छे तो से प्रश्न परवर्ती समय आसी जहाँकि द्वंद्व सृष्टि कर प्रकृत में भाषा उत्पत्ति सठिक सिद्धांत नुहे संपूर्ण रूपे सठिक सिद्धांत नुहे। तो किसी मात्रा थी पारे भाषा उत्पत्ति संबंध में ये जो सिद्धांत गुड़िक रही मैंने से गुड़िक संपूर्ण रूपे मिथ्या नुहे कारण प्रथम जिते मनीषटे जन्म हो प्रकृतिर विभिन्न जिनस को अनुकरण करुच्ची तेणु यही सब भाषा सृष्टि कर माध्यम होता है कि संपूर्ण रूपे यहाँ से ग्रहण करना। ठीक अच्छे तो देखा परवर्ती सिद्धांत कौन होची इंगित सिद्धांत लगभग थ्योरी गेस्चुराल थ्योरी यहाँ कहुए। तो ऑटो जेस्परेशन बोली लिखा जाइए तो कौन यहाँ टे मुझे जापारे देखा परवर्ती समय। तो पालिनेशियन भाषा विद्वान डॉक्टर राय प्रथम यही मतवाद को उद्भावन करते इंगित सिद्धांत को। तो इंगित सिद्धांत को डार्विन 5टी असंबंध भाषार तुलनात्मक अध्ययन आधार पर यह प्रमाण करते। तो 1930 ख्रीष्टाब्द रिचार्ड यही सिद्धांत को पुनर्बार से विचार कर इंगित द्वारा क्यों भाव में प्रथम पर्यायर मनीष भाषा सृष्टि कर। तो रिचार्ड ह्यूमन स्पीच ग्रंथ में यह मौखिक इंगित सिद्धांत बोली से नाम देते। ठीक अच्छे तापर देखिए आम दे आइसलैंड भाषाविद अलेक्जेंडर 4टी सोपान ग्रहण करते ये जो इंगित सिद्धांत को ग्रहण करने। तो से कौन कौन सिद्धांत ग्रहण करते ना भाव प्रकाशमूलक सोपान अनुकरणमूलक सोपान अंग इंगितमूलक सोपान सूक्ष्म भाव प्रकाशमूलक सोपान। तो से कौन कहते अलेक्जेंडर कौन कहते से कौन कर प्रथम भाषा प्रकाश करने चेष्टा कर तार मुख गह्वर को कौन कर से अनुरणन कर जोटा देखिए परवर्ती समय सिद्धांत गुड़िक कहुई। तो तापर अनुकरणमूलक सिद्धांत से प्रकृतिर विभिन्न जो रही वस्तु जिनस प्राणी समस्त को से अनुकरण कर कहते। अंग इंगितमूलक सिद्धांत तार अंग प्रत्यंग को से कौन कर ना यही भाषा सृष्टि करने व्यवहार कर। सूक्ष्म भाव प्रकाशमूलक सोपान सूक्ष्म भाव अर्थात तार हस कांद तार जो मनर भाव प्रत्येक मनीषर गोटे सहजात प्रवृत्ति रही तो से सहजात प्रवृत्ति से भाषा सृष्टि करते से 4टी मत सोपान से कहते। तो परवर्ती समय देखिए ध्वन्यानुकरण सिद्धांत बा बो थ्योरी ताको अनुमेटोपिक थ्योरी बोली कहुए। तो मार्क्स मुलर यही सिद्धांत को हसरे उड़ाई बो थ्योरी बोली कहते से ग्रहण कर नथिले। बो थ्योरी अर्थ हो जो प्रकृतिर विभिन्न जिनस जहाँ कहली कि माने प्रकृतिर जिते सब माने प्राणी जीवजंतु गछ लता पानी पवन यही सब ध्वनि को अनुकरण कर मनुष्य प्रथम भाषा सृष्टि कर संभावना से रखुते जो आलोचक मैंने सिद्धांत को ध्वन्यानुकरण सिद्धांत बोली कहुए। तो अनुरणन सिद्धांत अनुकरणमूलक सिद्धांत इमिटेटिव थ्योरी यार प्रवर्तक नाम ना। तो यही सिद्धांत से अनुकरण सिद्धांत माने जो प्रकृति को अनुकरण कर मनुष्य भाषा सृष्टि करथिबा कथा कहुए। देखिए भावावेग सिद्धांत
ତ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ଥିଓରି ଅର୍ ଫୋ ଥିଓରି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସନ୍ଧାନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଡଲିଫ୍। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ବା ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏହି ଉପରେ। ତ ମାନସିକ ଧ୍ୱନି ଓ ଦେ ଛି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେ ମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଥିରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ଭାବାବେଗ ବଶତଃ ସ୍ନାୟବିକ ଧ୍ୱନି, ଯେଉଁ ଆମେ ହସ କାନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଆମେ ଶୁଣି ଦେଉଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବାବେଗ ମୂଳକ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ମୁଖଗହ୍ୱରରୁ ନିଃସୃତ ହେଉଛି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ। ଏହି ମତ ଭାବାବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆଲୋଚକ ସେମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପନୋଦନ ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ୟୋ ହେ ହୋ ଥିଓରି। ଏହି ଥିଓରିର ଜନ୍ମଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଷାବିତ୍ ନୟର। ପିଲାମାନେ ଏଇ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମତବାଦ ବା ଯେଉଁ କିଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ ବା ତାର ମାନେ କିଏ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଅଛି। ତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜନ୍ମଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଷାବିତ୍ ନୟର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେଇଥିରୁ ମଣିଷ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ। ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ହେବ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱତଃ ମୁଖରୁ ଏକ ମାନେ ଧ୍ୱନି ନିଃସୃତ ହେବ। ସେଇ ଧ୍ୱନିରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ଶ୍ରମ ଅପନୋଦନ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ୟେ ହୋ ହେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଶ୍ରମ ପରିହରଣମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଟାଟା ଥିଓରି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆଦିମ ମଣିଷ କାମ କରି ବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବୟବମାନଙ୍କ ଗତିକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥା এই ଟାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମତବାଦୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ତାହାର ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବୟବମାନଙ୍କ ଗତିକୁ ସେମାନେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସିଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଥିଓରି। ଆଦିମ ମଣିଷର ସଙ୍ଗୀତରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥା এই ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଖଣ୍ଡନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଭାଷା ସେ ଶିଖିନଥିଲା ତାହେଲେ ଗୀତ ଗାଇଲା କେମିତି ହେଲା। ତ ସବୁ ସମୟରେ ବି ସେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମତ ଦେଇ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଥିଓରି, ଯାହାର ଉଦ୍ଭାବକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ହର୍ସନ। ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ଭାବାବେଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମାନେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି ବା ଆବେଗ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାଷା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କଥା ହର୍ସନ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ এই ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ମଣିଷର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବାବେଗ ଅଛି, କେବଳ ପ୍ରେମ ଭାବାବେଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ବା ତା ମନ କ'ଣ ଖୁସି ରହୁଛି, ସେ କେବଳ ପ୍ରେମ ଭାବାବେଗ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମତଟି ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଓରି। ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ରେବେଜ। ଏହାର ମତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ରେବେଜ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସ୍ପର୍ଶରୁ ମୁଖରେ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା। ଏହା ବହୁ ପରିମାଣ ତ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ବହୁ ପରିମାଣରେ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି। ସ୍ପର୍ଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖର ଯେଉଁ ବାଗଯନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଅବୟବ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମେ ଜଣ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଲ୍ଦି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ତାକୁ କଥା କହିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପର୍ଶ, କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛି, କିଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି, କିଏ ତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି। ସେହି ସ୍ପର୍ଶରୁ ମୁଖରୁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିବା କଥା ରେବେଜ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚକମାନେ ଏହି ମତଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏହା ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତର୍କସିଦ୍ଧ ହେଲା ଯେ ହଁ ଏଇଥିରୁ ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମନ୍ୱିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଓରି। ଏହି ମତର ଜନ୍ମଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ହେନରୀ ସୁଇଟ୍।
से जो ऊपर आम जो जो सिद्धांत गुड़िक सब पढ़िले बा जानिले से सिद्धांत गुड़िक विवेचना करछंती से मत देछंती जे এই ସବୁ ପଦ୍ଧତିରେ ସୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ ଅନୁକରଣମୂଳକ, ଭାବାବେଗମୂଳକ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମୂଳକ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକରଣମୂଳକ ଅର୍ଥ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାବାବେଗମୂଳକ ନିଜର ଯେଉଁ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରୁ ତାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଥିଲା ସେଇଥିରୁ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇଥିରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ମାମା, ବାପା, ମଦର, ଫାଦର, ସଂସ୍କୃତର ପିତା ମାତା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକରେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥା ହେନରି ସୁଇଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମିଳିବନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ପ୍ରତୀକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଓରି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଆଧାର କରି ସୁଇଟ୍ ଅନ୍ୟତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତୀକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ଧ୍ୱନିଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆମର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖାପାଖି ଧ୍ୱନିଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଧ୍ୱନିଗତ ସାଦୃଶ୍ୟରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଧ୍ୱନିଗତ ସାଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଥିଓରି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଇମେଜ୍ ଥିଓରି। ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସଂସ୍ଥାପକ। ସ୍ଲେଗେଲ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭୂତ ଭାବ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ନା ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିବ। ଏହି ବ୍ୟାକୁଳତାରୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, ଧ୍ୱନିରୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିନେବା ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକରଟିଏ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତା ମନ ଭିତରେ ଭାବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ତା ମନକୁ ଆସେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରେ ନା ସେଟାକୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତା ମନ ଯେଉଁ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଏ ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଆଙ୍କିବି, କେମିତି ଆଙ୍କିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଚେଷ୍ଟା, ମନ ଭିତର ଚେଷ୍ଟା ବାହାରେ କ'ଣ କରେ ନା ସେଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନର ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାମାଜିକ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତା ଭିତରର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ତାର ଯେଉଁ ଭାବଟା ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଇ ଭାବଟାକୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତା ମୁଖରୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଧ୍ୱନିରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଇମେଜ୍ ଥିଓରିର ମତବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସାମାଜିକ ଅନୁବନ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ଦୈବୀକୃତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇସାରିଛି ପିଲାମାନେ। କେତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ମତ ଥିଲା ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ଦୈବୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି, ଏଇ ମତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ନା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚକମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବିଲକୁଲ ବି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ବା ବିଲକୁଲ ବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଭାଷା ଦୈବୀକୃତ ନୁହେଁ, ଭାଷା ହେଉଛି ମାନବିକ ସୃଷ୍ଟି ବା ମାନବକୃତ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ରୁସୋ ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦକ, ଡାରୱିନ୍ ଏହି ମତର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ତ ଆର୍ ଏ ୱିଲସନ୍ ଏହି ମତର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ତ ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆବିଷ୍କୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସୁଚିନ୍ତିତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ତ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସବୁ ମତଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତ ଯେତେ ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ସେମାନେ କାରଣ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ତ ଏଇ କଥା ଆମେ ଏହି ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଜାଣିଲେ। ତ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଦୈବୀକୃତ, ତାହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଶା କରେ ଏ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏହିଭଳି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବୁ। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।